세션 트랙 4입니다. 시작하도록 하겠습니다. 이번 트랙 4는 연구 데이터 섹션인데요. 총 3개의 발표로 구성되어 있습니다. 제 소개를 빼먹었네요. 저는 오늘 좌장을 맡은 한국과학기술정보연구원 국가과학기술데이터본부 융합서비스센터장 유수연입니다. 반갑습니다. 네, 이번 트랙 4는 말씀드린 대로 3개의 발표로 구성되어 있고요. 30분 발표 그리고 5분의 질의응답으로 진행하도록 하겠습니다. 첫 번째 발표는요. 우리 앞에 나와 있나요? 예, 첫 번째 발표는 한나 심화 연구원님께서 발표해 주실 텐데요. 키스티 연구원으로 계시고 또 과학기술연합대학교 대학원, 지금 이름이 국가연구소대학교로 바뀌었는데요. 국가연구소대학교에서 과학기술관리정책 분야의 박사 수료하셨고 과학기술정책, 오픈사이언스, 오픈데이터 쪽에서 국제적인 활동을 하고 계십니다. 특별히 오늘 트랙 4에 오신 청중 분들의 수준을 고려해서 영어로 진행하도록 하겠습니다. 혹시 질문이 있으신 분들은 슬라이드 마지막에 나와 있는 이메일로 해주시면 되겠습니다. 박수 부탁드리겠습니다. Good afternoon. My name is Hannah, and I'm delighted to be here today and introduce some open science trends observed globally. As you may know, open science covers different open and collaborative practices that apply to various information resources, outputs produced throughout the research cycle. And examples include pre-registrating your research plan in a public repository before conducting the study and ensuring that resulting outputs are openly accessible and reusable. And according to a global survey I conducted as part of Research Data Alliance, among diverse open science practices, researchers are predominantly involved in making their scientific publications open access. Open research data management and sharing is a second most adopted open science practice, while the least popular activity is the pre-registration of study designs. And we are now seeing a trend where governments in some countries are stepping up to develop specific national open science action plans or strategies to support coordinated implementation of diverse open science practices. And these strategic instruments are often initiated by ministers of science and jointly developed with other national stakeholders, including research organizations. And the majority of such national open science plans can be seen within European countries. And on the slide, for example, you can see Netherlands and France have been early adopters of such plans. However, the most common approach across countries is the adoption of open science policies, if any, only at the level of funding agencies and research organizations, which often result in fragmentation and limited harmonization of open science policies within a country. Now I will introduce you a few trends related to open access specifically. As I mentioned earlier, open access is the most adopted open science practice among researchers, and this is largely because open access policies have a longer history and they are more prescriptive and enforceable. But policies for other open science aspects are less established and are often just recommended. Open access policies are largely focused on journal articles only, and Western Europe and North America lead with about 60% of all open access mandates registered in international database roadmap. This table shows the open access publication trend across countries, covering gold, hybrid, bronze, and green open access publications indexed in Scopus over the 10 last years. And top 10 leaders are all European countries, with United Kingdom at the top. And Korea, you can see, ranks 41st, but it's for 10 years. The primary factor behind Korea's relatively modest open access status is a national legal framework on management and distribution of government-funded research, including National R&D Innovation Act.
And these legal instruments don't fully support open access, requiring only the public accessibility of full text reports and metadata describing outputs. And this results in a scarcity of formal institutional open access policies in Korea, and the Global Registry of Open Access Policies roadmap lists only a single green open access mandate from Korea issued by KISTI. Each year over the past decade, closed access papers have been gradually reduced from 34 to 51%, reflecting a global trend towards different open access models. Gold papers in fully open access journals have shown a predominant and rising trend, increasing by about 20% over this decade. Hybrid open access papers in subscription journals have experienced also a constant growth, now representing the second largest share among open access models. However, there is a decreasing trend in the proportion of green open access after 2018. And the green open access model actually needs better support to realize its full potential. And the majority of open access policy in different regions still continue to respect embargoes imposed by publishers, delaying the immediate self-archiving of publications in repositories. However, there is a trend, developing trend towards immediate green open access without embargoes, known as zero embargo movement. And you can see here several important initiatives promoting this trend. For example, the public access memorandum issued by US White House Office of Science and Technology Policy in 2022 is a landmark directive requiring immediate access to federally funded scientific publications and underlying research data. And actually, this US memorandum has potential to influence the global open access, open science policy landscape in some extent. And at the level of European Union, there is ongoing discussion to make zero embargo open access as a default setting by adoption of EU-wide secondary publishing rights legislation, and which will make all member states to transpose relevant provisions in their laws. The essence of secondary publishing rights concept is to grant researchers a legal right to deposit their publicly funded papers in open access repository after its first publication in a journal. And at this moment, 7 European Union countries like France, Spain already implemented secondary publishing rights in their laws. And these laws are copyright acts or laws on science and technology. Another important initiative is Zero Embargo Coalition S Rights Retention Strategy, which has prompted Coalition S funders to add a specific clause in their grant agreements. And upon signing the agreement, grant recipient researcher is obliged to apply Creative Commons license, CC BY license, to all future author-accepted manuscripts supported by the grant. And the key point of this approach is that the agreement between the author and the funder has legal precedence over any future publishing agreements which require copyright transfer to the publisher and limit green open access. In addition to funders, some universities adopted rights retention policies. And university rights retention policies work in a similar way, but here researchers are legally bound with prior obligations as part of a contract with their employer university. And university policies typically require that researchers include a specific language regarding CC BY license in an acknowledgement section of the manuscript upon submission. And you can see here on the right the sample of this policy language required. United States has emerged as a global leader in institutional rights retention policies, with Harvard University setting this movement about 15 years ago. The second global leader is United Kingdom. The University of Edinburgh was the first UK university who adopted such type of policies. And UK is also leading in, among all European universities in the number of rights retention policies with zero embargo.
And the first link on this slide provides a global list of universities' rights retention policies, and it's interesting to see that there is no such type of policies in Asia. As discussed earlier, gold open access is experiencing a significant rise, outpacing other open access models. And within gold open access, we identify two types. First is fee-based publications involving author-side article processing charges, APC. And second is diamond open access, which is completely free of charge for both authors and readers. And if you look at the graph on the left, there is a trend towards establishing no-fee diamond open access journals. By the beginning of this year, 68% of all gold open access journals listed in DOAJ database operate under the diamond model. However, if you look at the graph on the right, we can see that fee-based open access journals still dominate in the volume of published articles. Nevertheless, diamond open access papers slowly growing in numbers. From this table, we can see that Latin America, followed by Eastern Europe, leads in the proportion of diamond open access journals relative to their total open access journals, and also in the proportion of articles published in these diamond open access journals. Basically, all open access journals in Latin America are diamond ones. In contrast, Western Europe and Pacific region, including US, don't have many publications in the diamond open access journals. However, these two regions, Western Europe and Pacific, leads in the overall gold open access publications, the majority of which are fee-based. Diamond open access journals are mostly observed within social sciences field and less prevalent within STEM. These journals mostly typically owned by universities or societies, and we can also see a growing investment in infrastructures and services at regional and country levels aimed at capacity building and improving sustainability of diamond journals. And this includes, for example, developing and providing technology for editorial workflows and content preservation. And on the following slides, I will give you some examples of such infrastructures. Latin America, as I said, a global leader in diamond open access, has a mature infrastructure called ReaderLeak. It's not only a platform of full-text open access papers from index journals in the region, but they also provide multiple services and tools for professionalization of non-profit open access journals. In Europe, there are two ongoing Horizon projects to improve professionalization of diamond journals of European research organizations. The DIAMAS project is dedicated to sharing best practices, improving skills, editorial quality, and financial sustainability of diamond journals. And the CRAFT Open Access project is building federated infrastructure to support European diamond journals. For example, the project aims to ensure the quality of journals' metadata and its integration with major aggregators such as EOSC and OpenAIRE. And in Korea, KISTI provides multiple services for domestic journals, such as a peer review system, ECOMS, that supports the whole scholarly publishing process from the submission of manuscript till the publication of XML-based article. ECOMS is linked with domestic and international metadata aggregators and also with KISTI open access platform AccessOn, which provides a repository archiving service for journals. And now we will proceed to open research data management and sharing, which is the second most adopted open science practice globally. And what we can see is that most data policies across countries require data management plan, DMP, during the research proposal stage.
but there is frequently a lack of enforcement of DMP implementation. And we also observe a developing trend towards the expectation of fair data, findable, accessible, interoperable, reusable, but predominantly in European policies, we strong push from European Union bodies. For example, the FAIR requirement is incorporated in a legislative act of European Union called Open Data Directive, which mandates all member states to transpose FAIR data principles in their national policies. And this push towards fair data is emphasized by European Commission's estimation of the annual cost of not having fair data at impressive 10 billion euros. The European Open Science Cloud, EOSC, is creating a robust federated infrastructure of fair data and services. A graph on the left provides some insight on researchers' adherence to fair data principles based on a recent global survey conducted by Springer Nature, Figshare, and Digital Science. And the results show that only 23% of researchers fully comply with FAIR principles, 42% partially comply, 7% don't comply at all, and 28% said that they don't know anything about FAIR data principles. And the recently EOSC team developed measurable key performance indicators, KPIs, to rigorously assess adherence to FAIR principles across European Union countries. And for example, the KPIs cover several areas such as existence of FAIR policies in a country, actual adoption of FAIR principles in terms of the number of FAIR digital objects, the implementation of FAIR technical components such as persistent identifiers and standards, and human resources allocated to support fairness. And the result of this detailed assessment will be available in spring of next year. And here I want to draw your attention to the global challenge concerning open research data. Very often there is a disconnect. Open research data is not linked to scientific publications it supports. Also, the practice of including data availability statements in articles which describe how to access underlying data is not widespread globally. And this gap makes it challenging to effectively monitor data sharing practices. And to tackle this problem, there are two most known approaches which some countries, organizations apply. First approach is creating persistent identifiers, PIDs, for research projects, which helps in linking associated outputs, participants, and other project-related elements. The one example of this is a global PID for project called Research Activity Identifier, RAID, developed by Australian Research Data Commons and governed by ISO standard. RAID is being currently integrated into the EOSC ecosystem to create identifiers for all EU-level projects. Korea follows a bit similar approach with their own PID system for national R&D projects integrated into the NTIS service. However, at this moment, research data is disconnected with national R&D project because in Korea, research data is not legally recognized as a type of R&D outputs. As soon as this legal barrier is resolved, research data along with other outputs will be linked to project ID. And second approach is the utilization of machine learning tools to mine article text for automatic detection of dataset mentions. An example of this approach is seen in France with the implementation of the Open Science Monitor service at the country level. Also, to track data sharing mentions in full text articles, some entities like the PLOS publisher and US-based funder Michael J. Fox Foundation, they have started to use external services of AI company DataSeer. You can see a link here.
To continue our discussion on open research data, we can also see a trend of some universities employing data stewards and establishing their networks. And this new type of professionals support the data management and sharing tasks of individual researchers, research teams, or students. For example, helping them with data management plans and advising on data repositories. And TU Delft University in Netherlands was one of the first universities in the world who embedded the data steward's role in each faculty since 2018. And according to Research Data Alliance study, the majority of data stewards' roles have been established in universities in Europe, followed by North America. Now I want to discuss a negative global trend inhibiting open science. The research evaluation and reward systems currently in place actually fail to adequately recognize and incentivize open science practices. And the figure here on the slide illustrates the finding from my survey with Korean stakeholders. And it shows that in Korea, the research evaluation and reward system is the primary obstacle to embracing open science. And there are two related problems. The first is with formal research evaluation procedures. They typically don't include openness in the specified performance indicators for outputs. Instead, prioritizing the quantitative indicators such as journal impact factor. The second problem is that researchers' additional time and effort spent on open science activities such as preparing raw data for open sharing is not specifically rewarded by tangible incentives. And there are some good initiatives across countries developed to respond to these problems. For example, at the European Union level, a major development is creation of a global coalition for advancing research assessment, the so-called QUARA, as European Commission's initiative. And this coalition includes national research assessment agencies, funders, research organizations within and also outside European Union. And they are collaboratively working to enhance research evaluation practices in line with shared principles, and open science is part of these principles. Additionally, the European Union Horizon Europe funding program has incorporated open science practices in its evaluation of research proposals and project assessments. In Latin America, there is a well-known FOLEC forum, which actively promotes research evaluation reforms in the whole region. Also, there is a well-known multi-stakeholder initiative in the Netherlands called Dutch Recognition and Rewards Program, which is supported by the Ministry of Education and Science of Netherlands. There are some commitments in France. For example, French research institutes such as CNRS and INRIA require that only open access publications available in the National Open Archive HAL be cited in the annual research evaluation report. Some initiatives are also emerging to address the issue of rewards for open science activities. Some of them provide researchers involved in open science with financial rewards, such as specific open science prizes or funds for open science projects, and others provide symbolic reputation-building incentives, such as inclusion in halls of fame. And one example, like very recent example, is the White House Office of Science and Technology Policy's Open Science Challenge, which was launched this month. And this initiative encourages researchers to submit stories demonstrating how the use of open science practices in government-funded projects has contributed to some kind of societal advancement innovation. And the winners will be nominated as champions of open science by US government.
And on this slide, I want to draw your attention to a very early stage emergent trend, currently a topic of active discussion in many places, which is decentralized science, or DeSci. This is a Web3 movement that leverages blockchain technology to establish a decentralized infrastructure for open science ecosystem. In particular, it has a potential to create dynamic and fair digital research object by seamlessly interlinking all elements of research and making them accessible in one place. DeSci promises to overcome some flaws in existing conventional approaches. For example, it prevents vendor lock-in and dependency on single service providers such as DOI.org. Decentralized science also can enhance trust in science through greater transparency, because every event is traceable within this network. This movement also introduces so-called distributed persistent identifiers, PIDs, based on cryptographic hashes for every digital object. And these PIDs support version control and are specifically designed for linked data. In contrast, traditional DOIs lack versioning support and linked data compatibility. And also DOIs are quite costly, while there is typically no charges associated with distributed PIDs. Also, decentralized science can reward open science practices by using tokens as incentives. And most features listed on the previous slide actually operationalized in the DeSci Nodes platform, which is a recent innovation introduced by Swiss company DeSci Labs. And this platform in its beta testing stage at this moment, and it's got the attention from some NASA researchers. I hope you will have access to my slides later, and there is a link to this platform you can check later. In essence, DeSci Nodes platform is an application designed to transform traditional static PDF manuscripts to dynamic machine actionable reproducible records. For example, it enables the linking of tables, figures, and like all elements in the manuscript directly with their supporting data and code. And also, I provided here a link on the bottom of the slide, which gives examples to other decentralized science projects. Some of them designed some platforms for transparent peer review and crowdfunding of scientific research. What I would like to say is that while decentralized science has significant potential, the adoption of this new revolutionary approach might not be so fast, especially within government-funded science. So raising awareness about this technology, encouraging dialogue with the private DeSci sector, and also being open to experiments are essential steps at this moment. And to conclude my presentation, I would like to offer 6 concrete recommendations for stakeholders involved in open science implementation. The first recommendation is to foster multi-stakeholder development of national open science policy, and it suggests creating strategic instruments like a national open science plan and related advisory groups that would define clear objectives and coordinate harmonized actions among all stakeholders in a country. The second recommendation emphasizes the importance of legal support for open science. It suggests incorporating green open access mandate or rights retention provisions into relevant laws, and also ensuring that research data is included into the scope of laws related to government-funded R&D outputs. The third recommendation suggests reducing dependency on fee-based gold open access by diversifying investment in infrastructure that support the capacity building of domestic diamond open access journals.
The fourth recommendation suggests promoting explicit policies and support measures for less established open science practices, such as open access to royalty-producing literature, like monographs, and the application of FAIR principles to research data. The fifth recommendation suggests initiating feasibility studies and national level discussions to reconsider quantitative metrics like journal impact factor and try to think about new open science related indicators and incentives. And the last recommendation is to ensure machine actionable links between all elements and outputs across the national research and innovation ecosystem for greater reproducibility and efficiency. And as a first step, it's advisable to develop or reinforce national persistent identifier strategy, considering international interoperability of PIDs. And it would be good to explore the potential of decentralized global PIDs. That concludes my presentation. Thank you very much for your attention. 네, 발표해주신 한나 연구원님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 혹시 질문이 있으신 분들은 아까 슬라이드 마지막에 있는 이메일로 해주시면 되겠습니다. 네, 감사합니다. 국내의 오픈 액세스 현황뿐만 아니라 국제적인 오픈 사이언스의 동향을 여러 프랙티스와 사례들 통해서 전반적으로 소개해주신 유익한 발표였습니다. 예, 다음 발표는요, 한국화학연구원의 이혜리 박사님께서 해주실 텐데요. 이혜리 박사님은 서울대학교 물리학부를 졸업하시고 동대학원에서 박사학위를 취득하셨고 이후에 서울대 이론물리학 연구소, 포항공대 물리학과, 유니버시티 오브 캘리포니아 버클리 물리학과, 한국화학연에서 박사 후 연구원 하신 후에 현재 한국화학연구원의 선임연구원으로 재직하고 계십니다. 주 전공은 고체 소재에 대한 계산 물리학이시고요. 고체 소재에 특화된 어떤 전문 지식을 기반으로 인공지능 방법론을 활용한 소재 연구에 적극적으로 활동하고 계십니다. 오늘 발표해 주실 내용도 소재 연구 데이터를 이용한 신소재 연구라는 제목으로 발표해 주시겠습니다. 발표 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 한국화학연구원의 이혜리입니다. 오늘 이렇게 일단 이 자리에서 발표하게 해주신 그 이명준 센터장님과 또 다른 키스티 관계자 여러분들께 감사드리고요. 앞에 세션에서 이제 챗GPT 관련해서 되게 인공지능 기술이 엄청나게 많이 발전하고 우리가 할 수 있는 일들이 엄청 많다고 얘기를 많이 해주셨는데 실제로 소재 연구 데이터를 이용한 이런 연구 분야는 아직 시작 단계입니다. 그래서 아까 되게 거창했는데 제가 얘기할 거는 되게 작은 그 이제 스텝을 말씀드리는 거라서 조금 좀 저희 입장에서는 조금 부끄럽기도 한데 이 신소재 연구 분야에서 인공지능 연구가 왜 어려운지 그리고 저희가 어떤 발전을 이뤄가고 있는지에 대해서 하나씩 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 시작하기 전에 저희 한국화학연구원은 화학 데이터 기반 연구센터라는 이제 데이터 연구하는 전담 조직이 있습니다. 그래서 이 센터에서 저희가 빅데이터, 화학 데이터를 관리할 수 있는 빅데이터 플랫폼들을 구축을 해서 그 데이터를 이용하여 소재 개발 연구를 진행을 하고 있고요. 그리고 여러 이제 연구원분들이 아주 열심히 같이 일을 하고 있습니다. 그래서 여기 이제 밑에 있는 사진을 보시면 이제 저희 건물인데 저기 노란색 부분으로 되어 있는 곳이 저희 전산실입니다. 그래서 이 화학연구원에서도 우리 데이터를 활용을 하기 위한 그 컴퓨터 시스템 이런 것들을 굉장히 중요하게 생각을 하고 있고 딱 저 곳에만 이렇게 하이라이트해서 지금 전산실을 만들어 놨어요. 그래서 화학 데이터도 굉장히 중요한 그 연구 데이터로서의 역할을 할 수 있고 저희 연구원에서도 굉장히 중요하게 다루고 있습니다. 네, 저 오늘 말씀드릴 거는 이제 소재 연구 데이터가 과연 무엇이냐부터 시작을 해서 인공지능 연구 사례들하고 그리고 저희 연구원에서 만들고 있는 데이터 플랫폼에 대해서 말씀을 드릴 건데요. 먼저 소재 연구 데이터라고 하면 그 실험이나 이제 계산, 시뮬레이션 계산 등을 통해서 얻을 수 있는 모든 데이터를 의미를 합니다.
그래서 재현 실험이 가능한 정도의 굉장히 자세한 정보를 다 수집을 할 수 있도록 그 데이터를 이제 담으면 좋은데요. 실제로 실험 데이터들, 계산 데이터들, 이제 문헌에서 얻을 수 있는 데이터들이 굉장히 많은데 실제로 그 문헌 같은 경우에는 이제 논문이 나온 지가 벌써 100년이 넘었잖아요. 그래서 그 오랜 기간 동안 이제 논문이 계속 쌓여왔으니까 그걸 데이터로 해서 소재 연구를 하면은 좋을 텐데 왜 소재 연구 데이터가 잘 축적이 안 되어 있고 왜 아직도 그 인공지능 연구가 시작 단계인가라고 이제 질문을 할 수가 있어요. 근데 실제로 소재 연구 데이터들을 보시면은 왜 그랬냐는 것을 좀 이해를 할 수가 있습니다. 이게 예시로 해서 이제 열전 소재라는 것을 저희가 합성을 할 때 어떤 방식으로 합성을 하는지에 대한 그림이 저 왼쪽 상단에 있는 건데요. 솔리드 스테이트 리액션이라는 방식을 통해서 뭐 1번 공정, 2번 공정, 3번 공정 뭐 여러 가지 공정을 통하고 뭐 볼 밀링을 하고 그다음에 또 이렇게 눌러가지고 저 밑에 있는 사진처럼 이렇게 단단한 그 펠렛을 만들게 됩니다. 근데 이렇게 만드는 엄청나게 많은 공정에 대한 파라미터들은 논문에 나오지 않아요. 사람들이 논문에 자세하게 쓰지 않고 자기가 갖고 있는 노하우가 또 이렇게 공개가 되면은 자기께 뺏기게 되니까는 또 그런 것들은 이렇게 숨겨서 안 쓰기도 합니다. 그러면 그런 조건들이 논문에 안 나오고 그 이제 자기 연구소 그 이제 랩노트죠. 랩노트에만 이렇게 적어놓고 그 학생이 졸업하면 랩노트는 이제 책꽂이에 꽂혀 있고 그리고 사장되어 버리죠. 그러니까 이런 식으로 연구 데이터들이 약간 그 도제식으로 남아 있고 공개되어 있는 것들은 풀리 중요한 데이터들이 나와 있지 않은 경우도 많고. 그래서 지금 연구 데이터를 활용을 해서 데이터 그 기반 연구를 하는 게 아직까지 어려운 상황이고 지금 이제 이 포럼의 그 목적에도 맞는데 그 데이터를 기반으로 한 오픈 사이언스를 만들기 위한 그런 방향이 있기 때문에 이렇게 사람들이 중요한 그 실험 조건들, 그 합성 그런 방법들 이런 것들을 이제 데이터로 남기기 시작을 합니다. 그래서 저희 플랫폼에서도 이런 그 레시피들을 이제 모으기 시작을 했고요. 그래서 보시면은 SPS라는 그 공정을 할 때 온도 조건, 온도를 뭐 얼마나 빠르게 올렸느냐, 몇 분 동안 그 열을 가했느냐, 뭐 이런 식으로 굉장히 세세한 그 샘플의 합성 조건들을 이제 데이터화해서 모으기 시작을 합니다. 네, 그리고 이제 그 이런 펠렛을 만들었으면 샘플을 만들었으면 이 샘플이 그 우리가 원하는 열전 특성을 가지는 그런 그 측정을 해야 되는데요. 이게 얼마나 좋은 특성을 가지고 있느냐를 이제 측정을 해서 특정 결과들을 또 이렇게 로 데이터를 모으는 그런 일들도 하고 있습니다. 그래서 이런 모든 것들이 그러니까 합성부터 시작해서 이 물질의 특성까지 모든 것들을 다 소재 연구 데이터라고 생각을 하시면 됩니다. 네, 그래서 소재 데이터베이스를 이제 차근차근 구축을 해 나가기 시작했어요. 그래서 한 10년 전부터 이제 전 세계적으로 여러 가지 연구 데이터베이스를 모으고 있는데요. 그래서 가장 쉬운 방법은 일단 그 논문에 나와 있는 여러 가지 소재 데이터들을 수집하는 방식입니다. 그래서 논문을 이제 여태까지 뭐 100년 동안 나온 논문들에 대한 소재들을 찾고 그거에 대한 특성값들을 이제 텍스트 마이닝 기법으로 이제 수집을 하고 그것들을 공개해서 소재 데이터베이스로 사용을 하는 경우들도 있고 아니면 실험이나 계산의 데이터들을 직접 이제 생성하기 시작해서 그것들을 차근차근 모아두는 그런 프로젝트들이 시작을 했고요. 그래서 가장 유명한 게 미국에서 소재 개념 이니셔티브를 시작을 해서 머티리얼스 프로젝트 그 계산 데이터에 대한 그 소재 물성 값들을 보여주고 있는 그 데이터베이스가 있고요. 그리고 일본의 머티리얼스 DX 플랫폼,
EU에서의 배터리 2030 플러스 등 굉장히 이제 전 세계적으로 이 오픈 데이터베이스를 만들기 위한 노력들이 이루어지고 있습니다. 그래서 이렇게 소재 연구 데이터를 쌓았으면 그거를 이용을 해서 저희가 그동안 하지 못했던 기존의 방법으로 어려웠던 문제를 푸는 게 이제 소재 그 연구의 목적이 될 텐데요. 그래서 머티리얼 데이터를 수집을 해서 그것들을 잘 프로세싱하고 머신러닝 모델을 만든 다음에 새로운 소재 날리지를 얻는 것이 전체 그 인공지능 연구의 목적이 되겠습니다. 그래서 인공지능 모델을 일단 만들려면 아까 말씀드렸다시피 저희가 데이터가 있어야 돼요. 데이터가 없으면 배울 게 없기 때문에 일단 데이터를 모아야 되는데 일단 소재 연구에서 요즘에 데이터를 열심히 모으고 있고 그거를 기반으로 해서 이제 인풋을 넣어주면 아웃풋이 나오는 그런 방식입니다. 그래서 인풋 파라미터를 우리가 정해주고 그 아웃풋 파라미터로 아웃풋 베리어블로는 아까 열전 특성을 얘기했는데 그러면은 열전 특성이 좋은 거 얼마나 좋은지 나쁜지 이런 특성값 아니면 그 어떤 촉매 실험이 있는데 얘네가 잘 반응이 일어나는 조건들 얼마나 잘 일어날 것인가 잘 일어나지 않을 것인가 뭐 이런 것들도 다 타겟 값이 될 수가 있습니다. 그래서 그 최종적으로 이제 인공지능 연구 목적을 좀 정리를 해보면 그 소재 연구에서는 신소재를 만드는 게 이제 가장 중요해요. 그래서 기존의 기능을 뛰어넘는 새로운 신소재를 만들고 싶은데 이런 인공지능 그 기술을 접목하는 것은 그동안 해왔던 신소재 개발을 가속화하기 위함입니다. 그래서 좀 더 빠르게 개발을 하고 싶은데 거기에서 인공지능이 어떤 역할을 할 수 있느냐라고 이제 질문을 하면 일단 첫 번째로 소재를 탐색하고 설계하는 것을 더 빠르게 할 수가 있습니다. 그래서 이 그림은 그 정부 보고서 2020년에 나온 그림인데요. 굉장히 정리가 잘 되어 있어요. 그래서 소재 연구하는 그 목적이 굉장히 명확하게 잘 드러나 있어서 제가 이 그림을 자주 사용을 하는데 그 소재 탐색과 설계를 한 다음에 그리고 이제 소재가 만들어졌으니까 이 소재의 특성을 측정을 하는 그 과정이 있어야 되잖아요. 그래서 측정 과정 그리고 측정된 결과를 분석하는 과정 여기에서도 인공지능을 사용을 해서 가속화를 시키고 그리고 이제 소재를 개발을 했으면 이 소재가 실제로 공장에서 잘 만들어지는지를 또 확인을 해야 합니다. 그래서 이 공정 개발 서비스에도 또 인공지능을 사용을 해서 공정 조건을 맞추는 그런 일들을 진행을 할 수가 있어서 최종적으로 소재를 양산을 하고 신소재 개발을 가속화할 수가 있습니다. 그래서 한 가지 이제 차근차근 저희가 무슨 일을 할 수 있는지 무슨 일을 해왔는지에 대해서 말씀을 드리려고 하는데요. 그 소재 물성을 예측을 하고 또 그 예측할 수 있는 모델을 가지고 신소재를 탐색하고 그리고 공정 조건을 최적화하고 또 측정 성능도 향상시킬 수 있는 그런 4가지 이 목적에 대해서 하나씩 말씀을 드리도록 할게요. 소재 물성은 소재 물성을 예측하는 방식은 기존에는 이제 뭐 시뮬레이션을 통해서 시오리 기반의 식이 있으면은 그 식을 풀어서 얘가 어떤 특성이 나온다라고 이제 풀었다고 하면은 이제 그런 복잡한 그 식 말고 머신러닝 모델을 이용을 해서 데이터가 있으면 데이터를 학습을 해서 내가 뭐 여기에는 이제 고분자를 그 예를 들었는데요. A, B, C, D, E라는 그런 단량체가 있고 얘네들을 조합을 함에 따라서 고분자의 성질이 달라질 수 있는데 이 조건을 입력으로 해서 이 조건에 따라서 어떤 물성이 예측이 될 수 있는지를 이제 머신이 배우게 하면은 굉장히 쉽게 그 입력만 넣으면 그 타겟이 나올 수 있게 빠르게 그 타겟의 물성을 예측을 할 수가 있습니다. 그래서 저희 연구한 거에 대해서 예시를 들어보면은 아까 처음에 보여드렸던 그 펠렛이 나왔던 게 열전 물질인데요. 이 열전 물질이
저희가 최근에 이제 틴셀레나이드라는 물질이 굉장히 열전 성능이 좋다고 알려져 있어가지고 그거를 이제 연구를 했는데 실제로 그 반도체 소자 만들 때 보시면은 삼성에서 그 하얀색 옷 입고 그 다 에어 샤워 한 다음에 들어가서 거기서 굉장히 깨끗한 상황에서 그 반도체를 만들잖아요. 거기가 이제 조그만한 그 먼지가 들어가더라도 그 반도체의 성능이 달라지기 때문에 그렇게 열심히 그 깨끗하게 그 사람이 드나드는 거에 대해서 관리를 하고 있는 거거든요. 근데 열전 성능도 마찬가지입니다. 이 틴셀레나이드 물질에다가 조그만한 그 이제 도핑 물질을 넣어주면은 그 열전 성능이 굉장히 이렇게 널뛰듯이 달라져요. 그래서 이 도핑을 어떻게 하느냐를 알아차리는 게 이제 굉장히 중요한 문제인데 그게 쉽지 않습니다. 그래서 시뮬레이션으로 계산하기도 어렵고 실제로 모든 도펀트를 다 넣어가면서 실험을 하기도 어려우니까 그거에 대한 이제 적당한 실험 데이터를 만들어서 이제 틴셀레나이드에 어떤 도핑을 하면 이거를 열전 성능을 높일 수 있을까에 대한 이제 연구를 진행을 했고요. 실제로 이렇게 예측을 잘 해서 이 정도면은 이제 뭐 우리가 어떤 조성 도핑 조건을 넣었을 때 열전 성능 값이 얼마다라고 이렇게 제시를 할 수 있는 이제 간단한 인공지능 모델을 이렇게 제시를 할 수가 있었습니다. 아이고. 네, 그 다음에 이제 그런 물성을 예측할 수 있는 모델을 만들었으면 이걸 가지고 이제 새로운 소재를 발굴을 하는 그런 스크리닝 연구들을 진행을 할 수가 있어요. 그래서 우리가 여러 개 조합을 하면은 이렇게 넓은 스페이스를 다 조합을 해서 연구를 해야 되는데 그렇게 하지 않고 인공지능 연구를 통해서 좀 더 빠르게 이 스페이스를 훑을 수 있다거나 아니면 최적 조건을 찾아간다거나 하는 일들을 진행을 할 수가 있습니다. 죄송합니다. 이게 잘 안 돼가지고. 네, 그래서 저희가 진행을 한 거는 틴셀레나이드 머티리얼에다가 여러 가지 도펀트, 이 주기율표에 해당하는 도펀트들을 다 집어넣어서 이제 테스트를 해봤고요. 그래서 인공지능 모델을 이용을 하면은 굉장히 쉽게 스크리닝을 할 수가 있었습니다. 그래서 일단은 위의 그림은 일단 시뮬레이션을 통해서 이 머티리얼이 만들어질 수 있냐 없냐를 판단을 한 스크리닝 데이터고 밑에 있는 거는 이제 그 도펀트를 넣었을 때 얼마나 열전 성능이 높게 나타날 수 있느냐. 그래서 여기 가장 빨간 부분이 제일 열전 성능이 좋은 그런 머티리얼이 되겠습니다. 그래서 저희가 인공지능으로 예측을 해본 그래프가 왼쪽이고요. 오른쪽은 실제로 실험 그 데이터 그 조성을 실험으로 만들어서 측정한 결과입니다. 그래서 저희가 이트륨이라는 물질하고 그 소듐 물질을 이렇게 도핑을 같이 해주면은 틴셀레나이드의 열전 성능이 굉장히 많이 향상이 되는 거를 인공지능으로 밝혔는데 실제로 실험을 해보니까 정말 그렇게 나왔다라는 게 여기 오른쪽 실험 결과고요. 그리고 그것뿐만 아니라 틴이라는 물질이 결함이 많이 생기면 또 열전 효과가 더 향상이 되는데 그걸 저희가 인공지능 모델로도 밝혔고 실제 실험으로도 증명을 했습니다. 그래서 이런 방식으로 우리가 그동안 알려지지 않았던 새로운 도핑 조건, 새로운 소재들을 인공지능 연구를 통해서 좀 더 빠르게 밝힐 수 있었다라는 그 연구가 되겠습니다. 그리고 세 번째 목적으로는 공정 조건을 최적화하는데 이 인공지능 모델을 굉장히 잘 사용을 할 수가 있습니다. 그래서 공정 조건 같은 경우는 뭐 온도가 될 수도 있고 압력, 뭐 여러 가지 그 환경 조건들이 될 수 있는데요. 그런 것들을 조정을 하면은 소재 물성이 좀 더 최적화될 수 있는 방식을 찾을 수가 있습니다. 그래서 이거는 저희 연구팀에서 연구한 내용인데 여기 메탄 가스는 그 이제 온실가스로서 저희 그 공기 중에 있으면은
너무 안정된 물질이라서 다른 걸로 잘 변환이 되지가 않습니다. 그래서 그냥 있으면은 온실 효과를 굉장히 많이 유발시키는 가스인데, 이 메탄을 이제 좀 우리가 잘 사용할 수 있는 유용한 탄소 화합물로 변환을 할 수 있는 이런 촉매 물질을 사용을 해서 온실 효과도 떨어뜨리고 그 탄소 화합물은 이제 재활용할 수 있는 그런 방향으로 이제 연구를 진행을 하는데요. 이 촉매가 똑같이 이제 아이런하고 백금이 있는 저런 촉매인데, 그 반응 조건에 따라서 결과가 굉장히 많이 달라집니다. 그래서 반응 조건 중에 압력, 온도, 유량, 수소 함량, 그리고 그 촉매 자체의 길이, 지름 이런 것들을 이제 입력 변수로 해서 우리가 저 메탄 가스를 유용한 화합물로 좀 더 잘 바꿀 수 있게 그런 조건을 찾는데도 인공지능 연구를 수행을 할 수가 있습니다. 그래서 왼쪽이 이제 메탄을 전환할 수 있는 성능 지표를 이제 예측하는 모델을 만든 거고요. 이 모델을 기반으로 해서 어떤 조건에서 반응을 시키면은 우리가 원하는 C2, 그러니까 유용한 화합물은 많아지고 필요 없는 화합물, 석탄 같은 저런 화합물은 없앨 수 있느냐, 이런 것들을 이제 연구를 해보면 그 아래쪽 표에 압력, 온도, 뭐 여러 가지 그 6개의 환경 변수가 있는데요. 이 변수를 인공지능이 예측을 했고 실제 실험으로 그 이제 조건에서 실험을 해보면은 결과가 거의 유사하게 나오는 걸 알 수가 있습니다. 그래서 원래라면은 사람이 하나씩 다 바꿔가면서 6개나 되니까 그 이제 변수를 다 조정을 해야 되는 것들이 굉장히 많은데, 이런 데에서도 이제 소재 개발의 가속화를 이뤄낼 수가 있습니다. 네, 그 다음에는 이제 측정 성능을 향상하는 방법인데요. 그 실제로 저희가 소재 개발을 하고 난 다음에는 이 소재가 어떤 특성을 가지는지 다 매저를 해야 됩니다. 그래서 뭐 이렇게 TEM을 찍으면은 이제 원자 모양을 다 볼 수가 있는 거예요. 이게 하나하나 지금 동그라미가 그 원자가 거기에 있는 사진이거든요. 그래서 이 원자들이 어디 위치에 있는지 정확하게 계산을 한다거나, 근데 이거는 실제로 이걸 보고서 사람이 저 위치에 몇 옹스트롱 떨어진 곳에 또 다른 원자가 있어, 이거를 다 계산하기는 굉장히 복잡하고 어렵습니다. 근데 인공지능을 활용해서 하면은 훨씬 더 쉽게, 여기 보면은 훨씬 더 쉽게 그 위치를 파악을 할 수가 있고요. 그래서 위치 파악한 거를 그래프를 그려보면은 실제하고 머신이 예측한 거와 거의 유사하게, 실제로 픽셀이 이제 그림 픽셀이 하나씩 있을 텐데 그 그림 픽셀보다 더 작은 수준의 정확도로 원자 위치를 분석을 할 수가 있다고 합니다. 이건 포항공대에서 발표한 내용인데요. 이런 식으로 저희도 그 측정을 한 것을 좀 더 분석을 잘하고 쉽게 볼 수 있는 방식을 좀 찾았습니다. 그래서 이 데이터는 이제 2D 소재에서 광학 특성을 측정을 한 데이터인데, 여기 밑에 있는 그 사각형 그리드가 있는데 각 그리드마다 이제 빛을 비춰서 나온 레이저 데이터들을 확인을 합니다. 그래서 데이터가 이렇게 많아요. 근데 이 데이터 하나하나를 굉장히 촘촘하게 찍으면 찍을수록 그 이제 2D 소재의 광학 특성을 위치에 따라 굉장히 잘 파악을 할 수가 있는데, 이게 이제 고해상도로 찍으려면은 한 포인트 매우 이제 촘촘하게 찍어야 되니까 시간이 매우 많이 소요가 되게 됩니다. 그래서 저희는 좀 더 듬성듬성 찍지만 이렇게 그 고해상도로 찍은 것처럼 이제 해상도를 증가시키는 거죠. 그래서 그 방식을 이제 인공지능을 통해서 얻어냈습니다. 그래서 저해상도 PL 데이터가 저렇게 그려져 있으면 인공지능 기술을 이용을 해서 이 오른쪽에 있는 것처럼 굉장히 고해상도로도 측정 결과를 분석을 할 수 있는 그런 이제 인공지능 결과들도 매우 많이 있습니다. 그래서 여기 이제 시간을 많이 줄일 수 있는 그런 방식이에요. 그래서 여러 가지 그림을 다 테스트를 해보고 거기 모든
경우에 대해서도 굉장히 잘 예측을 하고 굉장히 샤프하게 그 결과를 이제 복원할 수 있는 그런 방식이 있었습니다. 그래서 지금 4가지 말씀드렸는데요. 소재를 물성을 예측하고 그 모델을 이용해서 굉장히 넓은 스페이스에서의 신소재를 탐색을 해서 좋은 특성을 갖는 물질을 찾고, 그리고 공정 조건을 최적화하고 측정 성능도 기존의 그 분석 기능보다 훨씬 더 빠르게 정확하게 예측을 할 수 있는 그런 일들을 지금 이제 굉장히 적극적으로 많은 사람들이 하고 있고요. 네, 이거를 하려면 연구 데이터를 수집을 굉장히 잘 해야 하는 문제가 있습니다. 그래서 처음에 말씀드렸다시피 소재 연구 데이터가 그동안 잘 수집이 안 되어 있었고 기존 데이터만 가지고 활용을 하기가 지금 어려운 상황인데, 그런 것들을 이제 극복하기 위해서 데이터 플랫폼들이 지금 개발이 되고 있고, 그 중에 하나가 이제 저희 열전 소재 데이터 플랫폼인데요. 여기 T-Explorer라는 플랫폼에 들어가 보시면은 굉장히 다양한 실험 데이터들이 공개되어 있는 것을 보실 수가 있습니다. 그래서 이 플랫폼에 실험 연구자들, 계산 연구자들이 데이터를 업로드하는데 최대한 이제 수고를 덜기 위해서 로 데이터를 직접 올리면 분석 기능도 들어가 있고, 그리고 여러 가지 그 실험 조건들도 체계적으로 다 모으게 되어 있고요. 그래서 로 데이터만 딱 올리면 저런 식으로 그래프를 학생들이 직접 그리지 않아도 바로 눈으로 확인할 수 있는 그런 편의성들이 있고, 머신러닝 툴kit들도 제공을 하고 있고, 이렇게 분석 기능들도 제공을 하고 있습니다. 그래서 이런 데이터 플랫폼들이 이제 인공지능 연구를 가속화시키는데 지금 도움을 주고 있고요. 그리고 마지막으로 저희 화학연구원에서 만들고 있는 통합 데이터 플랫폼이 있습니다. 그래서 여기 ChemDX라는 플랫폼에 가 보시면은 여러 가지 카테고리별로 저희 화학 데이터를 이제 제공을 하고 있습니다. 그래서 처음에 MatDX는 머티리얼의 특성에 관련된 데이터, ChemAI는 이 ChemAI 플랫폼 내에서 인공지능을 쉽게 돌려보실 수가 있어요. 그래서 직접 코드를 짜지 않더라도 이제 인공지능을 해보고 싶으신 분들이 클릭 몇 번 하면은 또 인공지능 결과를 볼 수 있는 그런 이제 단순화된 이제 인공지능을 해볼 수 있는 그런 플랫폼이고요. 그리고 화합물은행이라고 해서 굉장히 많은 조건의 화합물에 대한 정보들, 그리고 위해성 특성, 유해성 데이터들이 지금 다 이 플랫폼 안에서 확인을 해보실 수가 있습니다. 그래서 저희가 굉장히 다양한 분야의 화학 데이터들을 수집을 하고 있고, 그것들을 이제 공개를 함으로써 이제 오픈 사이언스 기조를 따라가고 있고요. 그리고 데이터도 굉장히 계속적으로 수집을 하고 있고 축적되어 있으니 이제 이런 플랫폼을 통해서 화학 데이터들을 다운로드 받아서 활용을 해보실 수가 있을 것 같습니다. 그리고 ChemAI라는 플랫폼 아까 잠깐 말씀드렸는데 여기에 들어가셔가지고 실제적으로 화학 소재 데이터를 활용을 해서 인공지능 모델을 만드는 그런 일들을 해보실 수가 있고요. 그리고 마지막으로 이제 이런 데이터들을 이용을 해서 소재 개발들을 하고 있는데, 이 사람이 모으는 게 지금 어느 정도 한계가 있다 보니까 아예 실험을 로봇한테 시키고 이 로봇의 작동에서 나오는 그런 데이터들을 수집을 하고 인공지능을 또 통해서 어떤 소재를 또 개발하면 좋겠다라고 제시를 하면 또 이런 자동 로봇들이 그 실험을 이제 진행을 하는 그런 이제 자율주행 연구들이 지금 또 이제 각광을 받고 있습니다. 그래서 왼쪽 거는 태양전지 페롭스카이트를 만드는 그런 이제 자동 실험이고요. 오른쪽 거는 이제 청매를 개발을 하는 그 실험입니다. 여기 보시면은 굉장히 오랫동안 여기 한 7일 동안
아무도 손을 대지 않아도 자동으로 로봇이 실험을 진행을 하고 있거든요. 그래서 이런 것들도 이제 실험 방향까지도 인공지능이 제시를 하고 있기 때문에 7일 동안 사람이 없어도 충분히 이렇게 실험이 가능한 거고요. 왼쪽 것도 마찬가지로 굉장히 다양한 조건에 대해서 페롭스카이트 방막을 제작하고 이제 특성들을 파악하는 그런 연구들이 진행이 되고 있습니다. 그래서 로봇과 인공지능이 만남으로 해서 이제 자율주행 실험실이 지금 개발이 되고 있고 신소재 개발을 좀 더 가속화할 수 있을 것이라고 기대를 하고 있고요. 저희 화학연구원에서도 이번에 디지털 연구혁신 선도 사업에 선정이 되면서 이제 페롭스카이트 솔라셀을 만드는 그 자율주행 연구실을 지금 이제 꾸미고 있습니다. 그래서 그런 연구들이 이제 인공지능과 결합을 해서 좀 더 신소재 개발을 이제 쉽게 할 수 있을 것이라고 기대를 하고 있습니다. 네, 이제 저의 이제 그 발표는 여기서 마치면 될 것 같고요. 그래서 다양한 형식의 소재 연구 데이터가 있고 이 인공지능을 활용을 해서 물성을 예측하고 신소재를 탐색을 하며 공정도 최적화하고 측정도 효율화할 수 있는 그런 다양한 목적으로 인공지능이 활용이 될 수가 있고요. 그러기 위해서는 데이터 플랫폼이 또 필수적으로 이제 개발이 되어야 된다고 생각을 합니다. 그리고 자율주행 실험실로도 발전을 해서 최종적으로 인공지능 기술이 여기저기 다 활용이 되고 또 신소재 개발까지 또 가속화시킬 수 있을 것이라고 기대를 합니다. 네, 들어주셔서 감사합니다. 네, 발표 감사드립니다. 처음에 발표 시작하실 때 작은 스텝이라고 말씀하셨는데요. 사실은 이렇게 실질적인 사례를 또 소개를 해주셔서 이런 사례들이 모이고 또 연구자들의 인식이 또 확산되면서 연구 데이터를 공유하고 활용하는 인식이 점차 자리 잡을 수 있지 않을까 싶습니다. 오늘 발표해주신 내용에 대해서 시간을 너무 잘 지켜주셔서 질문 2개 정도 받을 수 있을 것 같습니다. 혹시 질문 있으실까요? 없으실까요? 네, 질문. 네, 마이크 뒤에 있습니다. 잠시만 기다려주세요. 강의 세미나 잘 들었습니다. 감사합니다. 궁금한 게 하나 있는데 지금 이제 그 인공지능을 이용해서 그 신물질을 뭐 개발하고 또 개발하는 과정을 자동화하는 거를 말씀해 주셨는데 네, 네. 지금 현재 연구소뿐만 아니고 뭐 산업계에도 이런 접근이 혹시 하고 있는지 뭐 세계적으로 뭐 이런 연구를 가장 잘하는 데가 어디 있는지 혹시 아시면 좀 부탁드리겠습니다. 네, 아까 그 보여드렸던 것 중에 오른쪽에 있는 게 이제 가장 처음에 나온 그 자율주행 연구실이거든요. 그거는 이제 영국에 있는 유니버시티 오브 리버풀입니다. 그래서 거기가 지금 굉장히 선도적으로 나가고 있지만 캐나다도 그렇고 미국도 그렇고 굉장히 다양한 지역에서 이런 실험을 동시에 진행을 하고 있습니다. 그리고 산업계 쪽도 많이 확장되고 있는 것으로 알고 있고요. 그리고 이런 자동화 장비를 만드는 회사들이 또 따로 있습니다. 그래서 스위스에는 스피드라는 그런 장비 회사가 있는데 이 장비 회사는 주문을 받으면은 이 자동화 장비를 이렇게 모듈형으로 꾸며서 이렇게 제공을 하는 그런 사업을 하고 있습니다. 그래서 굉장히 활발하게 이루어지고 있고 대상도 고체 실험, 그 액체 실험, 가스 실험 이런 식으로 굉장히 다각화되어서 지금 개발이 되고 있기 때문에 이제 인공지능 활용해서 이런 로봇 실험도 굉장히 빨리 발전을 하고 있고 또 좋은 결과를 낼 것이라고 생각을 하고 있습니다. 네, 답변 감사합니다. 혹시 또 다른 질문? 네,
없으시면 네, 다시 한번 박사님께 박수 부탁드립니다. 네. 감사합니다. 감사드립니다. 이제 마지막 발표인데요. 예, 마지막 발표는 우리 한국과학기술정보연구원의 임형준 센터장님께서 해주시겠습니다. 임형준 센터장님은 현재 연구데이터 공유 센터를 맡고 계시는데요. 국가 연구데이터 플랫폼 데이터온을 총괄하고 계시고 국가 차원의 연구데이터 활용, 공유, 연계를 위한 이 플랫폼의 구축과 개발, 서비스 운영을 통해서 양질의 데이터를 축적하고 사회적, 과학적 부가가치 창출을 위해서 노력하고 계십니다. 네, 안녕하세요. 한국과학기술정보연구원의 임형준입니다. 오늘 제가 이제 발표 드릴 내용은 국가연구데이터 플랫폼 데이터온과 그 다음에 출연연에서 연구 데이터를 어떻게 관리하고 있는지에 대한 전반적인 내용들을 좀 담았고요. 내용의 중심적인 부분들은 저희가 기존에 했던 연구 데이터 관리 플랫폼과 그 다음에 지금 입법을 추진 중에 있는 연구 데이터 법에 대해서 좀 설명드리는 걸로 하도록 하겠습니다. 네. 오픈 사이언스는 오늘 미래연구정보 포럼의 이제 주제이기도 한데요. 데이터 중심의 오픈 사이언스 생태계 구축. 오픈 사이언스라는 용어나 의미는 많이 들으셨을 텐데 보통은 오픈 사이언스를 이렇게 연구 교육, 사회 정책, 기술 산업 세 가지 측면의 파트로 설명을 보통 하고 있습니다. 그래서 연구 교육 쪽은 학술적인 이유에서 시민과학자나 수요자들이 이제 공개를 요청했을 때 공개를 해야 된다라는 것들이 있고, 사회 정책적으로는 분야 간 이렇게 소통을 한다거나 아니면 연구 개발 결과에 사회적 경제적 효과가 있기 때문에 그런 부분들이 영향력이 있는 부분들을 발췌해서 활용할 수 있게끔 하는 부분들이 있고요. 마지막에 기술적인 부분들은 인공지능 얘기도 아까 이제 트랙 두 번째에서 얘기도 나왔지만 여러 가지 인공지능 기술이나 데이터를 활용하는 머신러닝 기술들이 많이 나오고 있습니다. 그에 따라서 이제 연구도 데이터 중심의 연구가 되어야 된다는 게 많이 나오고요. 그래서 오픈 사이언스들은 실체적으로 좀 살펴보면 기본적으로 이제 논문 중심의 오픈 액세스가 있고, 그 다음에 오픈 논문을 활용하기 위한 오픈 데이터, 그 다음에 연구자들끼리의 협력을 위한 오픈 콜라보레이션이나 오픈 소스, 그 다음에 인프라나 라이선스 여러 가지 도구들을 가지고 전체적으로 오픈 사이언스라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 2021년에 유네스코에서도 그 오픈 사이언스 레코멘데이션을 권고하는 이제 나왔고요. 그래서 전체적으로 디지털 기술들을 통해서 연구의 전 과정을 보다 개방적으로 보다 이제 개방하려는 전반적인 일련의 움직임이라고 얘기를 할 수가 있습니다. 그래서 연구 데이터는 일반적으로 알고 계신 데이터의 의미하고 크게 다르진 않습니다. 근데 그게 이제 연구에 어떻게 쓰이느냐에 따라서 조금 다르긴 한데, 예전에는 이제 국가연구개발 사업에서 실험이나 관찰, 조사, 분석 등을 통해서 산출된 자료로 얘기를 하는데, 이게 이번에 연구 데이터 법 안에서는 수집 관리 대상이 되는 연구 데이터를 논문이나 특허, 연구 성과물이 나온 것들을 재현하거나 증명해낼 수 있는 연구 데이터를 의미를 합니다. 그래서 이렇게 이제 조금 한정적인 이유들은 이게 연구 데이터를 관리하고 활용하려면 1차적으로 품질에 대한 신뢰성이 있어야 됩니다. 그렇기 때문에 어떤 연구 성과, 논문이나 특허나 보고서가 나왔다는 것들은 이게 연구 성과가 발생시켰다는 걸 의미하기 때문에 1차적인 품질에 대한 내용들을 포함하고 있습니다. 그리고 해외에서도 마찬가지로 여러 가지 미국이나 OECD, 영국, 호주들이 있지만 보통 연구 과정에서 발생하는 모든 데이터를 지칭하고 있습니다. 연구 데이터의 종류는 실험이나 관측, 그 다음에 시뮬레이션, 파생 데이터라든지 참조, 그 다음에 사회과학에서 많이 사용하는 조사 데이터, 설문조사나 이런 데이터들을 의미를 하고요. 연구 데이터를 이제 구분을 할 때 이렇게 유형으로 구분을 할 수가 있습니다. 이런 연구 데이터에 대한 해외 동향들을 좀 쭉 살펴보면, 이제 미국에서도 23년에 오픈 사이언스 해라고 이제 백악관 과학기술 정책실에서 공표를 했습니다.
이제 연구나 연구 과정에서 발생하는 이런 결과물들에 대해서 오픈을 해야 된다. 근데 주요 점들은 무조건적인 오픈은 아닙니다. 이게 이제 보호가 필요한 전제 조건으로 필요한데 공개나 공유에 대한 가치에 이제 보완적인 요소들을 첨가를 합니다. 그러니까 모두가 다 오픈할 수 있지만 공정하게 접근을 하고 활용을 할 수 있어야 되기 때문에 그 기본적인 보안 문제들은 포함하고 있어야 된다라는 것들이 있고요. 유럽 같은 경우는 21년 호라이즌 유럽에서 이제 기본적으로 연구 데이터를 활용하려면 이 페어 정책을 빼고선 얘기할 수 없습니다. 여기 아래에 있는 4가지 검색이나 접근, 상호 운용성, 재사용성을 포함하고 있는 정책들을 일반적으로 얘기를 하고 있고요. OECD도 데이터 거버넌스에 대한 전체적인 정책들을 발표를 했고, 마지막으로 일본 같은 경우가 이제 플랫폼 기반으로 해서 이제 AI 활용들을 위해서 연구 데이터 생태계를 구축하는 플랫폼을 만든다거나 레파지토리를 만들어서 관리를 하겠다라는 정책들로 지금 이루어지고 있습니다. 근데 이게 연구 데이터 법은 사실상 국가의 법으로 나와 있는 건 없습니다. 그래서 저희가 미국이나 유럽, 그다음에 프랑스, 독일, 호주, 일본, 중국 정도가 이제 시행령에 해당은 되지만 이 연구 데이터를 관리해라, 어떻게 관리해라라는 구체적인 법령은 나와 있지 않습니다. 그래서 우리나라에서 지금 추진하고 있는 이제 국가 연구 데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안이 아마 세계 이제 최초로 이게 발의가 되고 통과가 된다면 연구 데이터 관련된 직접적인 법은 첫 번째로 나오게 된다고 볼 수 있습니다. 그래서 미국이나 이제 EU나 프랑스 여러 개 이제 국가들은 대통령의 메모랜덤이나 아니면 행정계획, 기관 정책, 그다음에 지침 이런 식으로 이제 구분되어 있지만 그게 이제 정확하게 법의 근거로 강제성은 부여받지 않는 형태로 보시면 됩니다. 그에 비해서 이제 국내로 좀 살펴보면 국내 정책들은 사실상 이제 디플정, 디지털 플랫폼 정부의 추진 방향들을 전체적으로 이제 디지털 플랫폼을 구축을 하겠다. 그게 이제 시스템 연계나 데이터 서비스에 대한 전면 개방이 있고 이제 민간도 참여할 수 있게 하고 그다음에 첨단 인프라를 제공해줘야 된다라는 3가지 기조로 시작을 했고요. 그에 따라서 이제 올해 1월달에 관계부처 협동해서 이 데이터에 대한 이제 산업진흥 기본 계획안이 나오게 됩니다. 그래서 1차 기본 계획안인데 여기서도 데이터를 단순히 관리한다는 게 아니라 데이터로 가질 수 있는 생태계를 구축하는 게 먼저다라는 걸로 해서 추진을 하고 있고요. 그 다음에 공공 데이터나 연구 데이터를 포함한 공공 데이터 플랫폼들을 보면 국내에도 한 20개 정도 이상이 이렇게 나와 있습니다. 근데 이게 분야별 그 다음에 특성별로 다 나눠져 있기 때문에 이것들을 아우를 수 있는 최상의 이제 국가 인프라 수준에서도 필요하다. 그 다음에 아까 이제 미국 같은 경우 또 유럽도 마찬가지지만 이게 무조건적인 공개가 아니라 공개와 데이터를 제공해주는 사람들의 보호도 지켜주는 조화의 중요성을 같이 얘기하고 있습니다. 그래서 가치평가나 품질 인증, 그 다음에 표준화나 공정 접근에 대한 얘기들을 쭉 하고 있고요. 그래서 이제 과기부에서 이런 것들을 아까 말씀드린 국가 연구 데이터 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안을 통해서 이게 국정과제 74-4거든요. 그래서 이 부분들을 법제화로 지금 추진 중에 있고 지난 11월 15일 날 이 법에 대해서 공청회를 했고요. 뒤에 내용으로 조금 담았기 때문에 설명을 드리도록 하겠습니다. 이런 여러 가지 이제 해외 정책이나 동향들이 있지만 기본적으로 연구 분야에 데이터 기반의 과학 성장이라는 이런 의미들을 담는 지표들이 나오게 됩니다. 그래서 기본적으로는 데이터를 활용하고 머신러닝이나 어떤 데이터를 다루는 기법들을 통해서 논문이 많이 발간되고 있다. 이걸로 추산할 수가 있는데요. 보통은 이제 AI 분야가 데이터를 활용하는 가장 대표적인 분야이기 때문에 거기서만 지금 보더라도 2020년에는 약 28만 건 정도 전체 논문의 한 8%에 해당이 되고요. 이거는 20년 이후에 계속 증가 추세를 가지고 있습니다. 반면에 2000년대 초반에 비해서도 2배 이상의 논문들이 발간이 되는 거고요.
그 다음에 이제 연구 데이터에 대한 개방들, 이제 실제로 이제 논문을 제출을 할 때 이 연구 데이터에 대해서도 등록을 하게끔 하는 필수 사항들이 돼가고 있습니다. 그래서 대표적인 뭐 네이처나 사이언스 셀 같은 저널들도 네, 논문을 게재를 할 때 심사를 받을 때 연구 데이터를 같이 제출을 하라고 하고 있고, 아니면 별도의 데이터 저널을 만든다든지, 아니면 AI의 대표적인 CVPR 같은 경우도 연구 데이터를 공개하지 않으면 보통 인정하지 않는 분위기로 필수적인 요소들로 공개를 하고 있습니다. 네. 전체적으로 쭉 보면 이게 전체적으로 데이터 중심의 오픈 사이언스 체계를 구축해 나간다고 볼 수가 있는데요. 오픈 사이언스 패러다임 안에서 여러 분야로 쭉 나열을 하면 연구 과정에서 생기는 데이터나 아니면 어떤 데이터를 다루기 위한 코드들을 포함을 하면은 연구 분야별로 평균적으로 65%는 데이터를 다루거나 아니면 코드를 생산하는 이 두 가지를 같이 하는 평균적인 요소가 65%나 된다고 합니다. 그래서 데이터가 이렇게 많이 생산이 되고 활용이 되고 있지만 사실 연구자들한테 데이터를 제공해라라는 어떤 문화나 어떤 조항들이 없기 때문에 사실 개인적인 연구 성과로 끝나는 경우가 많고요. 이것들을 다른 사람들이 활용하거나 이런 것들은 인센티브에 대한 부족이나 아니면 어디다 등록을 해야 된다는지 모르는 이런 연구자들의 상황에 따라서 제공하고 있지 못하는 형태가 있습니다. 오른쪽들은 여러 가지 이제 데이터를 다루기 위한 디지털 요구 사항들이 있는데요. 물론 컴퓨터 사이언스나 이런 전공자들은 이미 데이터를 다루는 스킬들이 좀 있기 때문에 좀 많은 데이터 활용과 소스 코드를 만들어내고 있고요. 특성, 자기 전공이나 지역적, 그 다음에 학위 이런 특성에 따라서도 굉장히 달라질 수 있다고 볼 수 있습니다. 근데 이렇게 연구 데이터를 단순히 모으고 활용하겠다라는 측면들도 굉장히 중요하지만 이 연구 데이터에 대한 공유가 중요하다고 얘기하는 것들은 1차적으로 재현이 돼야 됩니다. 재현이 된다는 얘기는 이 연구 데이터를 잘 활용할 수 있다라는 전제 조건이 되는 거거든요. 근데 일반적으로 사실 몇 년 전 연구 데이터를 만들었다 하더라도 그게 지속적인 연구로 이어지지 않으면 연구 데이터가 관리되지 않습니다. 그렇기 때문에 여기 지금 여러 가지 설문조사에서도 보듯이 자기가 만들어낸 연구 데이터나 아니면 재현을 하더라도 그 재현에 대한 심각성이나 아니면 재현하지 못한다는 어떤 설문조사들이 많이 나오고 있고요. 이런 것들은 국가 연구 개발 사업이나 이렇게 비용이 들어간 것들의 과제에 대해서 성과를 계속 이어나가지 못한다는 문제점들도 있게 됩니다. 그래서 결과적으로는 연구 데이터뿐만이 아니라 연구 데이터를 다루는 여러 가지 연구 소프트웨어들도 잘 관리돼야 된다는 어떤 의미를 담고 있습니다. 그래서 연구 소프트웨어들도 많이 이제 관심을 많이 갖고 있는데요. 그래서 연구 소프트웨어들도 보면은 어떤 정의가 명확하게 나와 있는 건 아닙니다. 오픈 소스라고 칭할 수도 있고 아니면 오픈 소스 안에서 여러 가지 연구 활동에 사용하는 컴퓨터 프로그램이나 소스 코드 아니면 컴파일된 코드들을 좀 연구 분야에 한해서 조금 줄여서 얘기하고 있습니다. 그래서 이런 연구 소프트웨어에 대한 관리에 대한 내용들을 추진하기 위해서 RDA 같은 기관에서 Fair for Research Software라는 워킹 그룹을 통해서 연구 소프트웨어를 어떻게 관리하고 공유하게 할 것인가에 대해서 다루고 있는 상황입니다. 근데 반면에 이제 연구 소프트웨어에 대한 관리는 기존의 오픈 소스 관리 방안들이 굉장히 많이 나와 있습니다. 그래서 그런 부분들을 활용을 할 수가 있지만 앞선에 말씀드린 그런 디지털 어떤 스킬들에 따라서 이런 것들을 잘 활용할 수 있고 없고 결정되기 때문에 여러 가지 요소들을 잘 활용을 해야 됩니다. 그에 비해서 이제 보통 많이 이제 연구 데이터, 논문, 소프트웨어를 한꺼번에 볼 수 있는 거는 해외 페이퍼스 위드 코드가 가장 잘 되어 있긴 합니다. 근데 이게 모든 분야를 다 담고 있지는 않고 AI 분야로 한해서 지금 담고 있긴 하지만 이렇게 세 가지의 세트를 잘 관리를 해야 논문과 연구 데이터, 소프트웨어를 가지고 연구 데이터를 잘 활용할 수 있는 체계라고 보실 수 있습니다. 그래서 연구 소프트웨어들을 관리하는 부분들을 좀 보면은 유네스코의 소프트웨어 헤리티지가
이렇게 아까 말씀드린 소스 코드나 논문, 소프트웨어를 연구 보존하기 위해서 지금 추진을 하고 있고요. 저희도 지금 이렇게 유네스코하고 같이 할 수 있는 부분들도 좀 찾아보고 있습니다. 그 다음에 조금 이제 자세히 내려가면 아까 말씀드린 그 RDA의 연구 소프트웨어에 대한 워킹 그룹들이 있는데 여기는 어떻게 실행할 건지에 대해서도 이렇게 상세적으로 나와서 네, 여기 빨간색 위쪽들은 네, 소스 코드에 대한 직접적인 소스 코드와 메타데이터를 의미를 하고요. 이 아래쪽은 네, 실행시킬 수 있는 환경까지 포함을 하고 있습니다. 네, 이런 부분들로 해서 공유나 아니면 연구 소프트웨어를 관리하는 거에 대해서 어떻게 관리할 것이냐에 대한 연구들이 많이 이루어지고 있습니다. 이렇게 보면 그러면 연구 데이터가 중요한 것이냐 아니면 모델이 중요한 것이냐라는 의문을 가질 수가 있는데요. 보통은 뭐 둘 다 중요합니다. 근데 왼쪽에서 보시는 것처럼 어떤 첫 번째 이제 연구 데이터를 활용한 결과들을 내기 위해서는 둘 다 이제 연구 데이터와 모델이 각각 중요하게 됩니다. 근데 이게 성능을 높이는 과정에서는 모델의 정확도는 어느 정도 올라와 있기 때문에 데이터의 다양성을 가지고 결과를 더 높이 올릴 수가 있는데요. 실제적인 사례들을 좀 살펴보면 이렇게 오른쪽에 뭐 스틸에 흠집이 나거나 아니면 어떤 불량들을 잡아내기 위한 과정들이 있는데 이런 것들을 하기 위해서 모델을 향상시키는 것보다는 더 다양한 형태에 있는 데이터를 입력해주면 이런 결과들을 더 높게 정확도를 높일 수 있는 과정들로 보시면 됩니다. 그래서 연구 데이터와 연구 소프트웨어 둘 다 중요하지만 연구 데이터에 대한 중요성들은 더 많이 얘기를 하고 있는데 그 이유 자체는 연구 데이터를 발생시키는 주체들이 많지는 않습니다. 이런 강판이나 이런 것들도 강판을 다루는 회사 몇 군데만 가질 수 있고 그다음에 이런 회사에서도 이런 데이터를 관리를 해야 공개를 할 수가 있는데 공개 자체를 하지는 않습니다. 그렇기 때문에 데이터를 확보하는 자체가 조금 더 어렵다고 볼 수 있고요. 반면에 모델 같은 경우는 저희가 이렇게 하루 자고 일어나면 계속 새로운 모델들이 계속 나오게 됩니다. 그래서 모델을 쫓아가는 것만 해도 어려운데 그래서 모델 자체는 계속 많이 나오지만 그걸 활용할 수 있는 데이터셋 자체를 확보하기는 조금 어려운 상황입니다. 그래서 저희가 그 아까 처음에 국가연구데이터 플랫폼 데이터온에 좀 연구 데이터를 활용한 대표 사례들을 이렇게 보실 수 있는데요. 이건 예전에 저희가 비저블 코리아라고 해서 한국인의 이제 인체에 대해서 그 사진으로 이렇게 다 잘라놓은 데이터들이 있습니다. 이 데이터를 가지고 이제 미국 실리콘밸리의 아나토미즈라는 회사에서 직접 이제 의사를 하기 위한 과정들에 있는 사람들을 교육을 시켜야 되는데 이 교육 자료로 직접 실습을 할 수가 없는 환경이기 때문에 이 데이터를 활용해서 시뮬레이션 할 수 있는 이런 제품들도 만들고 있고요. 이게 이제 기본적으로는 인체에 대한 데이터가 충분히 모아야 시뮬레이션 도구로 활용할 수 있는 그런 사례라고 볼 수 있습니다. 그리고 이거는 제가 이제 분야별로 봤을 때 가장 이제 연구 데이터에 대한 활용 생태계가 잘 되어 있다라는 분야라고 저는 생각하고 있는데 천문우주 분야입니다. 그래서 천문우주 분야는 저렇게 망원경에서 여러 가지 이제 센서나 여러 가지 형태로 데이터를 발생시키는데 이 데이터는 전문가들밖에 못 봐요. 그렇기 때문에 데이터를 아무리 수집한 로우 데이터를 가지고 있더라도 활용 자체가 좀 어렵습니다. 근데 여기에는 연구 데이터를 관리하시는 분들, 위성 영상이나 아니면 위성 데이터를 받아서 정제 작업을 하거나 활용할 수 있는 형태로 한번 바꿔주기 때문에 이런 것들을 활용을 1차적으로 전문가가 바꿔주기 때문에 신뢰성이 일단 인정이 되고요. 전문가가 이제 해줘야 되는 영역이고 이렇게 한번 정제가 된 데이터들은 공개를 하고 공개를 하면 서로가 가진 데이터를 같이 좀 합쳐서 사용할 수도 있기 때문에 여기에 이제 밸류 에디션이라는 용어를 썼습니다. 그래서 데이터가 2개 이상이 합쳐져서 조금 더 모델의 정확도나 아니면 활용 결과물들을 내올 수 있는 그런 체계가 되고요. 그에 따라서 뭐 이렇게 노벨상도 받고 하는 체계가 있는데 제가 말씀드리고 싶은 거는 이 왼쪽의 프로세스를 가장 잘 따르고 있는 분야라고 생각을 합니다. 그리고 이제 핵융합 분야에서도
연구 데이터가 많이 발생은 하긴 하는데 네, 장비에서 나오는 데이터들이 데이터 사이즈나 아니면 실시간성을 가지고 있기 때문에 이런 데이터를 다루는 기술 자체도 좀 어렵습니다. 그래서 제가 이제 레퍼런스로 가진 부분들이 뭐 데이터 생산량 중에 10% 정도밖에 활용을 못한다든지 여러 가지 이제 뭐 이터 같은 경우는 네, 뭐 데이터를 뭐 1년에 1페타 이상으로 발생시킨다든지 저장하는 것 자체도 굉장히 힘든데 이걸 활용하게끔까지 가는 것도 굉장히 어려운 일이라고 볼 수 있습니다. 그래서 여기까지는 전체적인 연구 데이터 부분이었고요. 뒤에는 네, 분량이 좀 남아있기 때문에 좀 빠르게 말씀드리도록 하겠습니다. 이 내용들은 11월 15일 날 그 연구 데이터 과기부에서 진행한 연구 데이터법 공청회에서 진행을 한 거고요. 그래서 앞서 말씀드린 여러 가지 연구 데이터에 대한 가치나 중요성이 중요한 거에 비해서 이제 관리에 대한 어떤 지침이나 정책들은 부족한 상태다. 그래서 연구 현장들을 따라다녀 보면 연구자들이 내놓으려고 하지 않는다. 근데 왜 내놓지 않느냐에 대한 이유들을 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 그래서 당연히 연구 데이터를 그냥 올려서 끝나는 게 아니라 활용을 하기 위한 메타데이터들을 채워줘야 되는데 연구자들은 그게 이제 부가적인 일이고 또 한 가지 이유는 이런 연구 데이터, 좋은 연구 데이터를 공유했을 때 다른 사람들이 성과가 더 날 수 있다라는 약간 불안감들도 있고 또 한 가지는 연구 데이터 공개에 따라서 본인의 평판에 대한 이슈들이 생길 수가 있어요. 자기는 연구자는 이렇게 좋은 의미로 연구 데이터를 공유했는데 이게 품질이 안 좋다거나 활용하기 어렵다라는 걸로 보면은 이제 애써 만든 연구 데이터로 공개했는데 품질이 좋지 않다는 이유로 네, 본인의 평판이 줄어들 수도 있는 이런 여러 가지 문제들이 있습니다. 그래서 지금 입법 예고가 2023년 9월에 됐고 40일간의 입법 예고 기간을 통해서 네, 11월 15일 날 공청회를 해서 여러 가지 의견들을 받았고요. 연구 데이터는 2018년에 연구 데이터 공유 활용 전략에 따라서 시작을 했습니다. 그래서 저희가 데이터온이나 뭐 소재나 바이오에 대한 DMP라든지 여러 가지 이 공유 활용 전략에 따라서 진행은 했지만 네, 아직 미비한 상태에 있어서 근거 법령을 마련하겠다라는 게 과기부의 네, 입장이었습니다. 그래서 아까 말씀드린 연구 현장의 의견 수렴은 네, 규정이 반드시 필요하다라는 거는 공감대를 만들었고요. 그다음에 연구 데이터 공개에 따른 인센티브, 그다음에 표준화된 가이드라인을 기반으로 해서 공개를 해야 이게 개인정보나 여러 가지 보안 이슈가 발생을 했을 때에 대한 면책 조항들이 생기게 됩니다. 그런 부분들을 담을 수 있게끔 네, 제공을 해줬으면 하겠다는 거고 이렇게 법이 발의가 되고 통과가 되면 통상적으로 6개월 이후에 바로 적용이 되는데 이게 연구기관이나 연구자들이 준비할 시간들이 좀 필요하다라는 걸로 해서 1년에 이제 공포 후 1년 뒤 시행하는 거에 대한 요청 사항들이 있었습니다. 가장 큰 연구 데이터 법의 변화점은 네, 기존에는 연구 책임자가 관리를 했어요. 연구자나. 그래서 연구 과정을 하면서 본인의 하드디스크나 아니면 연구실의 서버나 이런 식으로 관리를 했는데 그게 연구개발 기관으로 갑니다. 그래서 지금은 30개의 선도 적용 기간 출연연 25개, 기초연 4대 과기원을 포함한 30개의 선도 적용 기관이 먼저 이 법을 적용받게 되는데요. 그래서 연구개발 기관이 기본적으로 연구 데이터를 관리를 해야 됩니다. 기본적으로 연구 성과물을 관리하는 체계랑 비슷하게 가고요. 그래서 분야별 전문 센터들도 지정을 할 수가 있는데 아까 말씀드린 2018년에 연구 데이터 공유 활용 전략에 따라서 네, 소재 스테이션, 바이오 스테이션 이런 식으로 전문 센터가 향후에도 지정이 될 수 있다. 그렇게 되면 전문 센터에서 연구 데이터를 관리하는 주체가 될 것이다라는 얘기를 합니다. 네. 그다음 마지막으로는 네, 각각의 이제 레파지토리나 플랫폼에서 연구 데이터를 관리하는 것은 1차적이고 많은 사람들이 활용하기 위해서 통합 플랫폼이 필요하다라는 게 이제 기본적인 컨셉입니다. 그래서 연구 데이터 관리 역할들은 네, 기본적으로 등록에 대한 관리에 대한 것들이 필요하고 네, 그다음에 품질 보호나 복구 체계 이런 것들을
품질 진단을 해서 이 연구 데이터가 그냥 저장만 하고 끝나는 게 아니라 지속적으로 활용할 수 있게끔 품질 관리가 돼야 되고요. 그다음에 저희가 지금 데이터 온이 통합 플랫폼 역할들을 수행을 하기 위해서 세 가지 역할들을 수행을 해야 됩니다. 그래서 지금 연구 데이터를 전체적으로 모았을 때 통합 검색기나 활용할 수 있는 이런 도구들을 제공할 수가 있어야 되고, 그다음에 연구개발 기관들, 아까 말씀드린 선도 적용 기관 30개가 모두가 다 IT나 이런 준비 상황들이 다릅니다. 그래서 준비 상황들에 따라서 저희가 지원할 수 있는 체계를 구축해야 된다. 그다음 세 번째는 국제 협력 부분들이 있습니다. 그래서 뭐 여러 가지 법 조항들이 좀 나오지만 이렇게 아까 말씀드린 부분들이 있어서 여긴 좀 넘어가고요. 여기가 아까 왼쪽에 보시는 게 아까 제가 말씀드린 선도 적용 기관 30개가 이런 형식으로 지정이 되고, 오른쪽이 아까 말씀드린 통합 플랫폼에 대한 여러 가지 역할들은 있는데, 이게 입법 예고가 되어 있기 때문에 공개가 되어 있습니다. 그래서 여기에 조금 더 필요하신 사항들은 입법 예고된 내용들을 보시거나 아니면 추후에 저한테 문의 주시면 제가 답변을 드리도록 하겠습니다. 그래서 이런 법제도도 있는데, 그렇게 되면 이제 저희가 키스티에서 하고 있는 국가연구데이터 플랫폼 데이터온이 어떻게 하고 있는지에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 그래서 2018년에 이게 국가과학기술심의위원회에서 연구데이터 공유 활용 전략이 통과가 됐습니다. 그래서 그걸 기준으로 저희가 진행을 했고요. 여러 가지 이제 뭐 19년 이렇게 얘기 나오지만 지금의 통합 플랫폼 역할과 동일하게 원스톱으로 검색 활용할 수 있는 체계를 구축해 놓은 상태이고, 그다음에 연구 데이터를 활용할 수 있는 분석 환경들도 제공하고 있습니다. 그래서 저희가 이런 기능들을 법제도 안에서 어떻게 더 업그레이드 시킬 수 있는지를 고민하고 있는 상태고, 왼쪽의 관리 체계들도 전문 센터, 그다음에 출연연 이런 분야별로 전문성을 가진 사람들이 연구 데이터를 관리를 해야 되는 필요성이 있습니다. 그게 이제 연구 데이터에 대한 구조나 품질을 1차적으로 확인할 수가 있는데, 아까 화학연구원의 이혜리 박사님이 말씀해 주신 것처럼 그런 소재나 이런 특성들에 대해서 잘 알고 계시는 분들이 연구 데이터를 관리하는 게 조금 일반적으로 관리하는 것보다 더 정교하고 잘 활용할 수 있는 체계는 구축할 수가 있습니다. 그래서 연구 데이터 플랫폼들은 아까 처음에 연구 소프트웨어까지 저희가 지금 포괄하려고 하고 있고, 기존의 한의원이나 지자연, 그다음에 소재 사업들은 저희가 가진 연구 데이터 관리 레파지토리나 아니면 연계를 지금 하고 있는 상태입니다. 그래서 이런 역할들은 법제도가 들어오더라도 저희는 기본적으로 하고 있기 때문에 동일한 법들을 적용받을 수가 있고, 그래서 지금 잘 관리를 해야 되는 선도 적용 기관들의 어려운 애로 사항들이 있습니다. 시스템적인 개발 요소나 아니면 운영을 하기 위한 소프트웨어나 이런 것들을 저희가 레벨에 선도 적용 기관에 맞게 이제 레벨에 따라서 컨설팅이나 지원을 해줄 수 있는 체계도 구축되어 있습니다. 그래서 저희 국가연구 데이터 플랫폼은 이렇게 생겼고, 이게 저희가 2020년 1월에 정식적으로 오픈을 했습니다. 그래서 계속 업그레이드를 해 나가는 상황이고, 한 번씩 들어가 보시면 저희가 사용자 가이드도 있기 때문에 연구 데이터를 등록하는 거나 검색 활용하는 것들은 한 번씩 보시면 쉽게 하실 수 있습니다. 연구 데이터 플랫폼에 대한 개념도들은 저희가 관리에 대한 여러 가지 요소들이 있기 때문에 요 구성 요소를 가지고 있고, 해외나 아니면 논문이나 보고서 같은 이제 정보들을 연계하기 위해서 키스티 내외부에 가진 서비스들을 연계해 놓은 상태고, 연구 데이터를 등록을 할 때 발생시킨 논문이나 보고서도 같이 등록을 할 수가 있습니다. 그다음에 이제 기본적으로 저희가 연구 데이터 관리 레파지토리가 있습니다. 나르다라는 네이밍을 가진 레파지토리가 있는데, 이게 기반이 되어 있기 때문에 저희도 연구 데이터 플랫폼들을 구축을 할 수가 있거든요. 여기를 보시면 기본적인 연구 데이터 관리나 아니면 연구 데이터 제출, 누가 뭐 권한이나 그다음에
외부에 공개를 할 수 있는 방안들, 뭐 API를 만든다거나 그다음에 메타데이터에 대한 기본적인 구성들이 되어 있기 때문에 저희가 요게 지금 자체적으로 구축을 했고 오픈소스 형태로 지금 오픈을 하려고 준비 중에 있습니다. 저희가 25개 출연연을 모두 한꺼번에 지원을 할 수가 없기 때문에 이걸 오픈소스로 좀 풀어서 각 기관별로 커스터마이징을 하거나 활용할 수 있는 체계를 만들었습니다. 네. 요 앞에 저희가 지금 CTS라고 해서 이런 레파지토리에 대한 신뢰성을 인증받는 인증서가 있는데 지금 여기도 저희가 제출을 해서 곧 있으면 인증서가 나올 예정이고요. 네. 그다음에 메타데이터들은 네. 이게 이제 사실 활용 측면에서는 메타데이터가 굉장히 많이 있어야 되는 게 맞는데 네. 등록하시는 분들 입장에서는 메타데이터를 다 채워야 되니까 좀 어렵습니다. 그래서 저희가 필수적인 요소들을 좀 만들었고 그에 따라서 네, 기관 연계들도 이 필수적인 요소들을 통해서 메타데이터를 저희 쪽에 보내줄 수 있는 체계가 만들어졌고요. 이렇게 되면 네, 다른 이제 활용을 위한 추가적인 필수 메타데이터는 저희가 같이 등록이 되는 논문이나 보고서 성과물에서 자동으로 추출하는 기술들을 개발을 하려고 합니다. 그래서 연구자들의 이제 등록 편의성을 제공하기 위한 과정들을 좀 해주려고 하고 있습니다. 네, 데이터온 인프라들은 뭐 서버나 분석 장비, 그다음에 기본적인 데이터 스토리지나 그다음 연구 데이터가 소실되지 않기 위한 백업 체계를 구축을 하고 있고 대용량의 연구 데이터에 대한 송수신도 지원하기 위해서 저희가 고속의 네트워크 장비도 지금 구축이 되어 있고 키스티 기관에 가지고 있는 슈퍼컴과도 연계를 해서 연구 데이터를 분석할 수 있는 체계도 구축되어 있습니다. 이 부분들이 조금 궁금하실 수도 있는데 네, 데이터온에 들어있는 데이터 활용 현황들이 있습니다. 이게 지금은 좀 업데이트가 돼서 총 한 190만 건이 저희가 보유를 하고 있고요. 데이터를 저희가 수집하는 경로들은 해외나 이렇게 메타데이터 연계, 그다음에 국내 출연연 연계, 그다음에 개인 연구자들이 직접 등록하거나 이런 형태로 되어 있고요. 활용 현황들도 조회나 아니면 실제로 다운로드한 현황들도 있는데 저희가 최근에 오전에 했던 경진대회를 통해서 굉장히 이런 활용도가 높아지는 효과들도 있었습니다. 오른쪽에 보시는 건 저희랑 지금 연계되어 있는 각각의 기관들인데 이 부분들은 저희 데이터온에 활용 현황들에 들어가시면 실시간으로 지금 되어 있는 부분들을 보실 수 있습니다. 그리고 법제도에 따라서 저희가 기능 개선들을 좀 하고 있는데 등록에 대한 부분들 그러니까 기존에 저희가 메타데이터 기준으로 DMP를 기준으로 등록하는 체계들을 연구 데이터의 형태에 따라서 좀 달라지게 하는 부분 그다음에 궁극적으로는 연구 데이터를 활용을 잘 하기 위한 여러 가지 요소들이 있는데 사용자를 기업으로 확대하거나 아니면 수요나 공급을 매칭을 해주거나 아니면 시각화 아니면 큐레이션 활용 지표 같은 것들을 계속 만들어내고 있기 때문에 활용도를 높이는 과정들로 진행하고 있고 이 근거는 연구 데이터 법 안에 들어있는 명시적인 내용들이 기능들로 나온다고 보시면 됩니다. 그래서 출연연들의 이제 여러 가지 요구 사항들이 있는데 여긴 저희가 지금 지원해 줄 수 있는 건 소프트웨어나 하드웨어에 대한 부분들 출연연의 준비 상황에 따라서 선도 적용 기간에 아니면 공공 기관의 준비 상황에 따라서 저희는 지금 클라우드 형태나 아니면은 소프트웨어만 제공하거나 하드웨어만 제공하거나 여러 가지 형태를 지원해 줄 수 있는 체계가 구축되었고요. 네, 뭐 자원이나 이런 부분들도 필요하다면 계속 늘려나갈 생각입니다. 그래서 조금 이렇게 출연연들의 상황들을 보면은 지금 저희 연계된 부분들로만 좀 추려서 설명드리도록 하면 지자연의 이제 지오 빅데이터 오픈 플랫폼이 있습니다. 이 경우는 기본적으로 연구 데이터를 관리하는 내부용과 공개하는 외부용 이원화로 되어 있고요. 공개된 데이터는 저희 데이터온과 지금 연계돼서 서비스를 하고 있습니다. 그리고 한의원 같은 경우는 오전에 경진대회 사상체질 같은 경우도 그 연구 데이터의 하나인데요. 여기 같은 경우도 저희 키스티의 아까 IDR 레파지토리 소프트웨어를 가져다가 한의원에 맞는 형태로 커스터마이징해서 지금 활용하고 있습니다.
그리고 한국항공우주연구원 같은 경우는 네, 여기는 이제 공개를 목적으로 하고 있기 때문에 연구 데이터에 대한 품질 검사나 보고서를 공지를 하고 있는 상태고요. 네, 그다음에 천문연구원 같은 경우는 아까 천문연 그 연구 분야 전체에 대한 공개 공유가 문화적으로 자리 잡고 있기 때문에 어떻게 하면 잘 연계를 시키고 공유를 할 수 있는지 프로토콜에 대한 부분들이 잘 반영되어 있습니다. 네, 그리고 저희가 지금 하고 있는 소재 사업이나 아니면 여러 가지 이제 사업들, 네, 뭐 안정성 평가 연구원이나 나노팹 사업들도 저희가 이렇게 플랫폼을 구축하거나 여러 가지 형태로 지원해 줄 수 있는 부분들이 있기 때문에 같이 진행을 하고 있습니다. 그다음에 마지막으로는 네, 저희 마지막 역할이었던 글로벌 추진 기구들이 있는데 연구 데이터의 가장 대표적인 기구가 세 가지가 있습니다. 코데이터하고 RDA, WDS가 있는데 저기 기관에 저희 한국 대표로 키스티가 지금 가입을 되어 있는 상태고 저희가 작년에 IDW라는 행사들도 같이 협업해서 진행을 하고 있고 여러 가지 워킹 그룹들도 하고 있기 때문에 이게 분야별로 조금 상세하게 나와 있기도 하지만 기본적인 연구 데이터나 오픈 사이언스에 대한 표준이나 정책들도 여기서 다 같이 공유하고 있기 때문에 네, 뭐 세계적인 추세나 그것들을 국내에 들여오는 과정들을 저희가 진행을 하고 있습니다. 네, 이상으로 좀 발표를 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 연구 데이터와 연구 소프트웨어 현황 그리고 법제화 그리고 데이터온 관련된 기관들의 관리 현황까지 두루두루 살펴본 시간이었습니다. 여기서 트랙 4 마치도록 하겠습니다. 끝까지 남아 계신 여러분들 감사드립니다.